मो झीर सर्वनाश कर दिए मैडम मु जानी नथिली मो एब्सेंस रे एते कोन हेतिला। केन्द्रापड़ार बीजेपी सांसद बैजयंत पंडांकर धर्मपत्नी जागी मंगत पंडांकर मालिकानारे थिबा ओटीभीर दलित नाबालिका दुष्कर्म मामला विषय रे आपण अल्प बहुत जानिथिबे। मु आज आपण को गोटे अनुरोध रखिबी, जदि आपणकर नाबालिका झील कन्या रत्नर बलात्कार हो जाऊ बोली चाहू नाहांती ताहले आपण ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे एवं विचार करिवे। संपूर्ण कथा हला, जदि महाकाल पड़ार से विधवा महिलाटी दलित महिलाटी ता झीटी को लेकिन बैजयंत पंडा पाखक जाई न था ताहले आज्ञा तार 13 वर्षर नाबालिका झीर सर्वनाश आज्ञा हो न था। दलित महिलाटी से जाइकी बैजयंत पंडा को अनुरोध करिला जे पंडा बाबू आपण मोर एमपी आपण टिके मते दया करंतु गोटे चाकरीटे दियंतु मु कोउटी कूलरे लागिले मोर कन्याटी को 13 वर्षर कुनी झीटी को आज्ञा भल पाठ दी अक्षर पढ़ेकी बड़ मनीषटे करी। बैजयंत बाबू से महिलाटी को लेकिन तांकर ओटीवी रे रिसेप्शन ने बसैकी ताकू चाकरी खंडेटे देले। से महिलाटी भारी खुशी थिला। दिने हठात ओटीवी रो स्क्रीन देखु देखु ता आखिरे ता झीर फोटो पड़गला। आज्ञा ओटीवी रो क्राइम फाइल LSD लव सेक्स धोकार एक प्रोमो वीडियो रे ता झीटीर फोटो देखिकी तार आत्मा आज्ञा कांदिला, सही पारलानी। जेतेबेले माटी तार झीटी को डरई धमकेकी मारिकी पचारिला जे झील तो सहित कौन होईची, तापरे ता झील कहला माँ तमे ऑफिस गला परे तम ऑफिस रो कर्मचारी आसिकी मते थंडा देकी चॉकलेट देकी मते निशा देकी मो सहित दुष्कर्म करिसंती। जेउ 13 वर्षर नाबालिका झीर गण दुष्कर्म हैला आज्ञा ओटीवी रो कर्मचारी माने गण दुष्कर्म कले। माटी सही न पारी गला एमडी को डायरेक्ट भेटिबा पाई, किंतु एमडी को भेटिबा पूर्वरु तांको बाटरे कंटा हेले आज्ञा ओटीवी संस्थार एमडी को प्राइवेट सेक्रेटरी कृष्णा बाबू, जहा फल रे पीड़ितार माँ आज्ञा तार मालिकटी को आज्ञा भेटी पारलानी। आपण में भाबुथिबे ए जो कृष्णा बाबू से आज्ञा काहींकी कंटा हेले। जेतबेले माटी तार झील को पचारिला से लोक किए, झीटी कहिला मु ताको ना जानिनी। माँ कौन कला ऑफिस रो समस्त स्टाफ कर आज्ञा व्हाट्सएप डीपी ताकू झीटी को देखैला। झील समस्त को चिन्हिला। झील कहला ना ये आसी नथिले ये आस्तेले ये आसी नथिले सी आस्तेले। एही घृण्य कार्य रे ओटीवी एमडी श्रीमती जागी मंगत पंडांकर प्राइवेट सेक्रेटरी कृष्णा बाबू लिप्त थिले। तांको सहित ओटीवी रो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बुझुथिबा अनिरुद्ध पंडा, सामल, तापस एवं गनम्यान को सहित आहुरी अनेक स्टाफ आज्ञा संश्लिष्ट थिले। आपण थरे भाबंतु जोठी ओटीवी रो एमडी जागी मंगत पंडांकर प्राइवेट सेक्रेटरी निजे लिप्त गोटे 13 वर्षर नाबालिकार गण दुष्कर्म घटना रे आज्ञा से केमिति तार मालिक पाखक पठेदेव पीड़ितार माँ को जे जाओ आ मो मालिक पाखरे मो नारे कंप्लेन करिकी आस। तेणु से तांको बाटरे कंटा हैला। माटी निरुपाय होइकी आज्ञा सेठू फेरिकी आसिला। केवल एतिकी तांकर निर्यातना आज्ञा नथला, एही जो ओटीवी रो गण बलात्कारी कर्मचारी माने ए माँ झील को मारिबा पाई मध्य योजना करथिले, गुंडा पठेइथिले। एबे आमे टिके ये जो ओटीवी एमडी जागी मंगत पंडा एवं जो पीड़ितार माँ तांको दुई जनक भितर होइथिबा कन्वर्सेशन को टिके आमे सुनिबा, तापरे आपण माने विचार करिवे जे आज्ञा ये जो बैजयंत पंडा आ जागी मंगत पंडांकर प्रकृति केते हीन। किसी इंटरनल प्रॉब्लम अछि मैडम। ताहले काई से प्लॉट 8 को काई सबले जाउछ? नहीं मैडम मो आपन को अपॉइंटमेंट मागी थिले मते के देलेनी। मो सबले नहीं मैडम थरटी जाईची मैडम। थरे जाइछ जे बट प्लॉट 8 जाई की कोन करिवो से माने तो इंचार्ज रहंती ना ओटीवी रो। अच्छा ठीक अछि मैम मु जानि छी आपण एमडी आम ऑफिस रो तो मु आपण को अपॉइंटमेंट मागिलेनी 8-10 दिन होला मते अपॉइंटमेंट दउ नाती फोन काटी दउचंदी ऐसे कर। प्लॉट 8 को जेतबेले पीड़ितार माटी जाउथला आज्ञा जागी मंगत पंडा को भेटिबा पाई सेतबेले काहींकी जाउथला पचारिकी आज्ञा जागी मंगत पंडा रागिले, किंतु मनरे टिके दुख नथिला। गोटे 13 वर्षर कुनी झीर सर्वनाश हैला परे तार मार अवस्था आज्ञा कौन थबो। आपण रेकॉर्डिंग रु सुनिकी विचार टिके करूथिबे।
କଣ ପାଇଁ କଣ କଥା ହବା ଚାହୁଁଥିଲୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବଡ଼ ସିରିୟସ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏସବୁ ମୋ ଆବସେନ୍ସରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲି ତାପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରିଲିନି। ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, କିଛି ଭାବି ପାରିଲିନି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଓଟିଭି। ହଁ ଯାହାବି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ହଁ ପ୍ରଥମେ ତ ତମେ ଜଣାଇ ପାରିବ ଆମର HR ହେଡ୍, ହଁ ସେ ନହେଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ହଁ ତାପରେ ଯାଇକି ଯଦି ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିପାରିବେନି ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାପରେ ମୋ ପାଖେ ହଁ ଆସିବ। ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ପାଖେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଲାଭ? କମ୍ପାନୀରେ ଏତେ ଲୋକ କମ୍ପାନୀରେ କାହିଁକି ରଖା ହେଇଛି? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କ ବିନା। ଏହି ରେକର୍ଡିଂରୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପୀଡ଼ିତାର ମା ଏଇ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଆଇଦର ଏମ୍ଡିଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ନଚେତ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସାର୍ କିଏ ନା, ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଏମ୍ଡି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଠାତ୍ କହିଲେ ତମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିବ? ସାର୍ କ'ଣ ଓଟିଭି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ବୈଜନ୍ତ ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର MP ବୋଲି। ସେ କେବଳ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବୈଜନ୍ତ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସେ MP ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପୀଡ଼ିତାର ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା କିଟ୍ ଘଟଣାରେ ବୈଜନ୍ତ ବାବୁ ବା ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିଟ୍ ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥାପକ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମରିଗଲା ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ବାପା ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଓଟିଭି ଭୁଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାରି ସଂସ୍ଥାର ତାରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହିତ ଗଣଧର୍ଷଣ କରୁଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି, ତାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ପିକୁ ଜଣେଇ ପାରିବେନି। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗୋଟେ ଡିଆସିଲି ଖୋଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ମୋତେ କୋରିଅର କରିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର, ମୋତେ କୋରିଅର କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ମଥାରେ ମାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ବାବା ବାବା ବା। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡ୍ୟୁଟି କଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ଆପଣ କିଛି ଉପକାର କରିଛି ଓଟିଭିର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କର, ମୁଁ ଉପକାର କରିଛି ସତ କଥା କହିଛି। ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ମୋ ଦେହରେ ଯାଏନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଇ କଥାରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ପଳେଇଗଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ସାର୍କୁ। ସାର୍ ସେ ରାଗ ରଖି ମୋ ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଆବସେନ୍ସରେ ଏତେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଝିଅ ମାନିଲାନି, ତାକୁ ଡରେଇଥିଲେ। ଆମ ସାଇଡ୍ ଘରେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ବୁଢ଼ୀ ରହୁଛି, ସେ ପ୍ରସ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କାମ କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10ଟାରୁ 6ଟା ଅଫିସ୍ ଯାଏ, 10:30 ଭିତରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଯିଏ ନରୋତ୍ତମ ନାୟକ, ଯିଏ ଆଗରୁ ଚାକିରିରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ଆମରି କଲୋନୀରେ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସକୁ ଯାଏ, ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ସିଙ୍ଗଲ ଲେଡି, ତା ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ରହୁଛି। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରାପ୍ କରି, ଝିଅକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟା 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚାକିରି କରିଛି, ତାର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆମ ସାଇଡ୍ ଘରେ ରହୁଛି। ସେ ପତା ନେଇକି ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍, ସେ ଯେଉଁ ବଳ ଆଉ ସେ ରାଉତ ଆଉ ସବୁ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଜଗି, ମୋ ଯିବା ଆସିବା ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଗି, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ କୋଉଠି କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ଡରେଇଛନ୍ତି, ତା ହାତ ବାନ୍ଧି, ତା ପାଟି ବାନ୍ଧି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜଏନ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ କାମ ଆଗ ଆଉ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଆଗ। ମୋର ନନା ମୋତେ ଜଏନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ କାମ ଦେଖି। କହିଲା ତମକୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା। ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇଲି। ଘରେ କଥା ପ୍ରମାଣ ପାଇକି ମୋ ସାଇଡ୍ ଘର ଫୋନ୍ କଲେ, ତମ ଘରେ ଏଇଆ ହେଉଛି। ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଟିକେ ଏଠିକି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ। ଝିଅଟା ମୋର ନୁହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଝିଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେମାନେ ରିଭେଞ୍ଜ ମୋ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି। କାହାର ନାଁ କହୁଛ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଉ କିଏ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା। କୃଷ୍ଣା ବି ନିଜେ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କୃଷ୍ଣାକୁ ଝିଅ ଚିହ୍ନିଲା। କୃଷ୍ଣାକୁ ଆଗରେ ଝିଅ କେବେ ଦେଖିନି। ଆଉ ସେ ରାଉତ, ସେ ଯେଉଁ ସାମଲ ଗନମ୍ୟାନ୍, ସିଏ ଆଉ ତାପରେ ତାପସ ଆଉ କେତେ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବି। ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଅଫିସରୁ। ମୁଁ ଅଟୋରେ ଆସୁଛି, ସେଇଠୁ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣିକି ମୁଁ କହିଲି କୁଲ୍ ମିଣ୍ଡା। ସବୁ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, ଝିଅକୁ ଆପଣ ଠିଆ କରିଦେବେ ଓଟିଭିରେ। ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଦେବ। ଅଧା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମା ଇଏ ଆସିଥିଲେ ନା ଇଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମା ଇଏ ଆସିଥିଲେ ନା, ହଁ ମା ଇଏ ଆସିଥିଲେ। ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। ତା DNA ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏ ରେକର୍ଡିଂଟିରୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଓଟିଭିର ଏମ୍ଡି ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅଫିସ୍ର ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ଷିତ ହେଲା ପରେ
ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲା ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତାର ମାଲିକକୁ ଜଣାଉଛି ଦୁଃଖ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଓଟିଭିର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅଟିର ଶରୀରକୁ ଶାଗୁଣା ଭଳିଆ ଝୁରିକି ଖାଇଥିବେ ଏ ବଳାତ୍କାରୀ ଦଳ? ମୋତେ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ଭାବିଲା ବେଳକୁ। ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ, ଆମେ କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ତାକୁ କରିବା କଥା, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଟିଭିର ଏମ୍ଡି ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ନିଜେ ଧର୍ଷଣ କରୁଛି ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅଟିକୁ। ଶାଗୁଣା ସଦୃଶ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଂସ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବେ, ଆଗ ମାଂସ ଆଜ୍ଞା କେହି ଖାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଟିଭି ଅଫିସରେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥାର କାମ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବ୍ରିଫିଂ କରୁଥିଲେ, ନା ଆଜ୍ଞା ଅନେଇକି ବସିଥିଲେ 13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅଟିର ମା କେତେବେଳେ ଘରୁ କାଢ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଓଟିଭି ଦପ୍ତରକୁ ଯିବ ଆଉ ରିସେପସନରେ ବସିବ, ଏମାନେ ଯାଇକି ତା ଘରେ ପଶିକି ତା ଝିଅଟିକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା ନିଶା ଦେଇକି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ଆଜ୍ଞା ତା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, କାମ କେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ? ଏମାନେ ତ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଯେ କଥା ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ମାଟି ସାହସୀ, ତା ଝିଅକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ସେ ସହି ପାରିଲାନି ବୋଲି ଆଜି ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୋଷୀକୁ ଜେଲରେ ପୁରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲା। ତାକୁ ସେ ସମୟର ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଓଟିଭି ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ତା ସହିତ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼ିକି ଗର୍ବରେ କହିପାରିବି ମୋ ନେତା ସେଇ ଧରଣର ନେତା ଥିଲେ। ଆଉ ଭାଜପା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧୀ କମିଟି ରହିବା କଥା। ଓଟିଭିରେ ସେ କମିଟି କାହିଁକି ନଥିଲା? ଯଦି ସେ କମିଟିଟି ଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଭାବିଲେ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିଜେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥାନ୍ତା, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥାନ୍ତା? ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡଲି ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେବେ, ମୋତେ କେଉଁ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବେନି ପ୍ଲିଜ୍। ନାଇଁ କାହିଁକି 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 ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ କଥା ହେବେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜଣେଇବି। ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ହବ ଜଣେଇବ। ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଆଜ୍ଞା ଭାୟା ମିଡିଆ କରିକି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଦେଇନି, କାହା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ କଥା ହୋଇନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କାମ। ଯଦି ତମେ କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଛ, ସେଇଠି ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ରହେ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ସିକ୍ରେଟ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଭାୟା ମିଡିଆ ଏମିତି ହବନି କରିକି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ରେକର୍ଡିଂଟା ଶୁଣିକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ପୀଡ଼ିତାର ମା କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରିବି? ମୁଁ କାହା ସହିତ ପର୍ସନାଲରେ କଥା ହୁଏନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତାଟି ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେଇପାରିବେନି ଫୋନ୍ରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଏତେ ଗର୍ବ? ଟଙ୍କା ପାଇଁ? ସବୁଦିନ ଏ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ନଥିବ। ଅସତ୍ୟ ଧନ ଫଳେ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଗର୍ବ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବେନି ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବରରେ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପରା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଭାୟା ମିଡିଆ ହେଇକି ଆସିବ, ତମ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଏଇଠି ଜଣା ପଡିବ କଣ ହଉଛି। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଚିହ୍ନିଦେବ ସେଇଠି। ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଶୁଣିକି ସବୁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି, ସେ ଘର ଯୋଉଠି ମୁଁ ପଥର ଗଡ଼ିଆରେ ଘର କଲି, ସେଠି ମୋ ପଛରେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଗୋଡ଼େଇଲେ। କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତାକୁ ଏଠି ରଖେଇ ଦିଅ ନା, ତାକୁ ଏଠି ବାହାର କରିଦିଅ। ମା ଝିଅ ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ମିଛ କହିବେ, ମୋତେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଅଫିସରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ନିଜେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଫୋନରେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ହଁ ହଁ ଆପଣ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ହଁ ଏଇଠି ବସିକି କଥା ହବା। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଯେବେ ଯିବି ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏ ରେକର୍ଡିଂରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା ମହିଳା ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ଧରିକି ଆସ। ଏଠି ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ମତଲବ ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜ୍ଞା।
ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଓଟିଭିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୋଦ୍ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜେ ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯେଉଁ ବଳାତ୍କାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜଣେଇକି ତାର ମା ଆଜ୍ଞା ଅଫିସକୁ ଯିବ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପୀଡ଼ିତା। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମହାକାଳପଡ଼ାର, ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ। ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏମ୍ପି ବୋଲି। ଗୋଟିଏ କଥା ମାତ୍ର ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଓଟିଭିର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତା ଏଥିରେ କହୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲି, ଏରିଆ ଛାଡ଼ିକି ପଥର ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଘର କରିକି ରହିଲି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇକି ମୋତେ ସେଠି ରଖେଇ ଦେଲେନି, କଲୋନୀରେ ମୋତେ ବେଜିତ୍ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କେଡ଼େ ହିଂସ୍ର। ଏମାନେ ଶାଗୁଣା ଭଳିଆ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାର ଶରୀରକୁ ଝୁଣି ଝୁଣିକି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ମା ଝିଅଟିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବି ରଖେଇ ଦେଲେନି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବେ? ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏମ୍ଡି ହେଇଛ ନା ପଞ୍ଚମ ଫେଲ୍ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଡି ହେଇଛ ମ? ତମର ଓଟିଭିରେ ପରା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ସେ ସିରିଜ୍ ଗୋଟେ କରୁଛ। ତମେ ଜାଣିନ କି କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ? କ୍ରାଇମ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, କେଉଁ ହରକତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମା ଝିଅ ଯଦି ଲୁଚିକି ପଳେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା। ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷରେ ଭାବିବି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଓଟିଭିର ଏମ୍ଡି ହେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଫେଲ୍ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଡି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଓଟିଭି ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବିଚିତ୍ର, କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ? ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଉନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଦଳିତ, ଓବିସି, ସବର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ଜବାବ ମାଗିବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଦଳିତ ନାବାଳିକା ଝିଅର ବଳାତ୍କାର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଓଟିଭି ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲା। ଯେଉଁଟା ନବୀନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଦଳିତ ପରିବାରକୁ 13 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥିଲେ, ପୀଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆ, ଆମେ ଦିନରେ ମଣିଷ, ରାତିରେ ଘୋଡ଼ା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଦୟାକରିକି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନକୁ ପଠେଇବେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟିଭି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଟ୍ୱିଟରରେ ହେଉ, ଫେସବୁକରେ ହେଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହେଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ, ସବୁଠୁ ଅନଫଲୋ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବୋଉର ଇଜ୍ଜତକୁ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଓଟିଭି କର୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଣି, ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି।